गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 Brahma is now sitting down by the grace of Bhagavan Narayana, and he finds that other than himself, nobody else is there. Beginning of the universe before Brahma. The universe is already existing, so Brahma is only a partial creator, and Brahma has forgotten the method of creation, completely has forgotten. So, we will find in the Bhagavad Gita, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ಇವಾಗ ನಾರಾಯಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾಭಿ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂಚ. ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ is telling Arjuna, hey Arjuna, I am residing in everybody's heart. Sarvasya chaham hridi sannivishto. I am residing in everybody's heart. And only it is because of me that somebody remembers something and forgets something also. Knowledge is also because of me only. If somebody acquires knowledge, it is because of my presence. If somebody remembers something, it is because of my presence. If somebody forgets something, it is also because of my presence there only. Clearly Krishna says in the 15th chapter. So Brahma forgetting creation is the will of God. You don't know why anybody should forget anything. So Brahma has forgotten. But he hears two syllables, ta, pa, ta and pa. Ta, pa. And he is able to gather the meaning of the two syllables also. ಆ ಎರಡೇ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ತ ಪ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ತಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ತಪಸ್ಯ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ he doesn't know. He knows that he is closing his eyes and doing tapasya. On hearing this word, Brahma looked about in all directions, eager to behold the speaker. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು, ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. But failing to perceive any other being, he resumed his seat on the lotus once more, and taking it to be a sound advice, set his heart on penance as if enjoined by the Lord. ತಾನಾಗಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. The word tapasya here, what does it mean? Completely dedicating the mind only to the contemplation of Paramatma, whom Brahma does not know. Whom will he contemplate? He contemplates upon being, just being. ಇರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇರುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ.
Can you all close your eyes and see whether you feel that you are not there? If you close your eyes, do you feel that you are not there? ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇದೀರಿ ಅಂತ. Automatically we feel our presence. No? So our presence itself is that particular object on which we are going to meditate. Why am I present? Why am I present as I am present? It's a beautiful, wonderful state of affairs. That foremost ascetic of all those given to austere penance, endowed as he was with unfailing vision, controlled his breath and mind, subdued his senses of perception as well as his organs of action, and with a composed mind practiced for a period of 1000 celestial years. 1000 ದೇವ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಇದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ. He made everything together and then he is meditating for 1000 celestial years, which is 3,60,000 human years. 3,60,000 ವರ್ಷಗಳ ಮನುಷ್ಯನ 3,60,000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Penance which illumined all the world, that is revealed to him a plan of the entire universe. ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿನೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೌ ಎಂಬಾರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಮೈ ಸ್ವಲೋಕಂ ಭಗವಾನ್ ಸಭಾಜಿತಃ ಸಂದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪರಂ ನಯತ್ ಪರಂ ವ್ಯಪೇತ ಸಂಕ್ಲೇಶ ವಿಮೋಹ ಸಾಧ್ವಸಂ ಸ್ವದೃಷ್ಟವದ್ಭಿರ್ವಿಬುಧೈರಭಿಷ್ಟುತಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಯತ್ರ ರಜಸ್ತಪಸ್ತಮಸ್ತಯೋ ಸತ್ವಂ ಚ ಮಿಶ್ರಂ ನ ಚ ಕಾಲ ವಿಕ್ರಮಃ ನ ಯತ್ರ ಮಾಯಾ ಕಿಮುತಾ ಪರೇ ಹರೇ ಅನುವ್ರತಾ ಯತ್ರ ಸುರಾಸುರಾರ್ಚಿತಾ ಶ್ಯಾಮಾವದಾತಾ ಶತಪತ್ರಲೋಚನಾ ವಿಶಂಗವಸ್ತ್ರಾ ಸುರುಚ ಸುಪೇಶಸಃ ಸರ್ವೇ ಚತುರ್ಬಾಹವ ಉನ್ಮಿಷನ್ಮಣಿ ಪ್ರವೇಕ ನಿಷ್ಕಾಭರಣಾ ಸುವರ್ಚಸಃ ಪ್ರವಾಲ ವೈದೂರ್ಯ ಮೃಣಾಲ ವರ್ಚಸಃ ಪರಿಸ್ಫುರತ್ ಕುಂಡಲ ಮೌಲಿಮಾಲಿನಃ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುಭಿರ್ಯಃ ಪರಿತೋ ವಿರಾಜತೆ ಲಸದ್ವಿ
सविद्युदभ्रावलिभिर्यथा नभः श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुगै विगीयमाना प्रियकर्म गायति ತಪಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ 3,60,000 ವರ್ಷ 3,60,000 years 3,60,000 years of tapasya is now completed by Brahma. Pleased with this penance, whether Paramatma is pleased or not, that is only left to him. Paramatma is pleased with his own doing, so pleased with this penance. Paramatmaniಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ the Lord fully revealed to him his own supreme abode, higher than which there is no other realm, nay, which is absolutely free from afflictions, bewilderment and fear, and which is extolled on all sides by highly enlightened souls who have been blessed with this sight. ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೇಲೆ. ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಧಾಮವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He has given him the ultimate realization to Brahma. So Paramatma was very pleased with Brahma, so he gave him the ultimate realization. Brahma could see what is true glory, he could see completely by in the abode of Paramatma. Neither rajas, passion, nor tamas, the darkness of ignorance, nor even sattva, the quality of goodness, mixed with either prevails there. ಆ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ, ತಮೋಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ವಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ. ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಆನಂದವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. The all-destroying time too is powerless there, and even so Maya illusion. How then can the progeny of Maya, attachment, greed, etc. find their way into that realm? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. Time has no place there. It means no question of any clock also. It means time which devours everything. It cannot devour anything there. Time is a ಕಾಲ which flows. ಕಾಲ ಬಂದು ಕಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಕಾಲೋ ಗಚ್ಚತಿ ಪಶ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಯಂ ಯೌವನಂ. ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಗಡಿಯಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿನೂ ಹಗಲು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ರಾತ್ರಿನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹಗಲು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Then how will you know? If you are in a cave where you cannot make out whether it is day or night, how will you know that time is passing without a clock? How will you know that time is passing without a clock? ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Your body itself will be telling you. Gradually you will understand. Your nails will be growing. Your nails will be growing. You will be feeling sleepy. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಸಿವಾದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ? ಹಸಿವಾದ ಏನರ್ಥ? ಹಿಂದೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಸ್ವಾಹಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Won't you feel hungry? It means whatever you ate is over. Time has passed. That's why it is already digested. So you will understand the time, but that time has no place there in Paramatma's realm. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಾತೀತ ಕಾಳಿ, ಕಾಲಾತೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಯೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ.
ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ರಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಲೋಭಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆ ಇಲ್ಲ. Possessed of a transparent name, the attendants of Sri Hari who reside there are adored by the gods and the demons alike. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಧಾಮ ಇದು, ಯಾರ ಮನೆ ಇದು? ಪರಮಾತ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದ ಸೇವಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಆರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವತಾಸ್. ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದವರು, ರಾಕ್ಷಸರಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದವರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವಕರು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. Who are the ones who are serving Paramatma Narayan? The ones who are completely lost they do not have any sense of I and mine, but they exist as attendants of Paramatma. So ಯಾರು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವಕರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ಅದು. Possessed of a transparent swarthy complexion and lotus-like eyes, clad in yellow, most charming to look at and extremely delicate of body, they are all endowed with 4 arms, highly resplendent themselves, and further beautified by gold ornaments set with superb shining gems. Sri Hariya, Paramatmanaದ Sri Hariya ಸೇವಕರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the attendants of Sri Hari are also 4 armed. They are also Chaturbhuja. They have got a very special body, like a transparent body. ಅವರ ಶರೀರ ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಿಯಾದ ಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಗಾಜಿನ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅವ್ರ ಶರೀರ. ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವಕರು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ. Some of them who have not attained identity of form with Lord possess the hue of corals, cat's eyes, or lotus stalks, and are adorned with brilliant earrings, diadems, and garlands. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 4 ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮುಕ್ತಿ, 4 types of merging with God are there. 4 types of mukti are the liberation. The first one is you are liberated if you leave this world and then go to the abode of God. ಪರಮಾತ್ಮ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಮುಕ್ತಿ. ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಮುಕ್ತಿ. Then if you have the same form as Paramatma, that is called sarupya mukti. You get a form of the Paramatma. ಪರಮಾತ್ಮನದೇ ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ. And if you become like Paramatma itself, then you become Sayujya Mukti. So here he is talking about Sayujya Mukti. Some of them who have not attained identity of form with the Lord possess the hue of corals, cat's eyes, or lotus stalks, and are adorned with brilliant earrings, diadems, and garlands. Their color is different. ಎರಡನೇ ಜನಗಳು ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ. Glittering all around with the rows of brilliant and glorious aerial cars of exalted souls, which are further illumined with the splendor of most charming ladies, that divine realm shines like the sky with its line of clouds accompanied by flashes of lightning. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಆ ಲೋಕ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸೇವಕರಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಜನ, ಹಲವಾರು ಜೀವರಾಶಿಗಳು, many living beings are also moving around in that realm of Hari. They have got beautiful chariots. They are all looking very glorious. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Endowed with the most lovely form, Shri, the goddess of fortune, adores that realm the feet of the Lord, who is widely sung in many ways with her manifestations, other manifestations figuring as her female companions such as Bhudevi, Leela Devi, and so on. Nay, sitting in a swing, she sings the exploits of her beloved Lord, while her own praises are sung by the bees, the attendants of spring at that time. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ is residing there in this abode of Bhagavan Narayana. Her primary work is to press the feet of Bhagavan Narayana. She likes to press the feet of Bhagavan Narayana. That is her primary activity. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡೋದು?
ಅವರು ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರಂತೆ. ನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ದೇವಿ ಒಂದು ಪಾದ, ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವಿ ಅದರ್ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ದೇರ್, ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್. ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ದೇವಿಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಂಗ್ ಬೈ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಬೀಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮಹಿಮೆ. ದದರ್ಶ ತತ್ರಾಖಿಲ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಂ ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ಸುನಂದನಂದ ಪ್ರಬಲಾರ್ಹಣಾದಿಭಿಃ ಸ್ವಪಾರ್ಷದ ಮುಖ್ಯೈ ಪರಿಸೇವಿತಂ ವಿಭುಂ ಭೃತ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖಂ ದೃಗಾಸವಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಸಾರುಣಲೋಚನಾನನಂ ಕಿರೀಟಿನಂ ಕುಂಡಲಿನಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ವಕ್ಷಸಿ ಲಕ್ಷಿತಂ ಶ್ರಿಯಾ ಅಧ್ಯರ್ಹಣೀಯಾಸನಮಾಸ್ಥಿತಂ ಪರಂ ವೃತಂ ಚತುಷ್ಷೋಡಶ ಪಂಚಶಕ್ತಿಭಿಃ ಯುಕ್ತಂ ಭಗೈಸ್ವೈರ್ತರತ್ರ ಚಾಧ್ರುವೈ ಸ್ವ ಏವ ಧಾಮನ್ ರಮಮಾಣಮೀಶ್ವರಂ ತದ್ದರ್ಶನಾಲಾದ ಪರಿಪೃತಾಂತರೋ ತದ್ದರ್ಶನಾಹ್ಲಾದ ಪರಿಪ್ಲುತಾಂತರೋ ಹೃಷ್ಯತ್ತನು ಪ್ರೇಮ ಭರಾಶ್ರುಲೋಚನಃ ನನಾಮ ಪಾದಾಂಬುಜಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸೃಗ್ ಯತ್ಪಾರಮಹಂಸ್ಯೇನ ಪಥಾಧಿಗಮ್ಯತೆ तं ಪ್ರೀಯಮಾಣಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ತದಾ ಪ್ರಜಾ ವಿಸರ್ಗೇ ನಿಜ ಶಾಸನಾರ್ಹಣಂ ಬಭಾಷ ಈಶತ್ ಸಿತಶೋಚಿಷಾ ಗಿರಾ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರೀತಮನಾ ಕರೆ ಸ್ಪೃಶನ್ Brahma is now having darshan of Paramatma Narayana residing in his own abode. We have to recollect here that this is the time when Paramatma Narayana is not in any of his avatars. He is not Matsya avatar, he is not Kurma avatara, he is not Varaha avatara, he has not become Narasimha. Narasimhanagiyu illa.
ದಶಾವತಾರಗಳ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದಿ ಆದಿಶೇಷ, ವೇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, where all the other attendants are all attending. He is in his own absolute blissful state, but he is having his four objects in his hand: Shankha, Chakra, Gada, Padma. He has all these things he is having in his hand, and with his four arms, very beautifully he is residing in his own abode. Brahma beheld there the protector of all his devotees, the Lord of Shri, the enjoyer of sacrifices, the omnipresent ruler of the whole universe, being waited upon by the foremost of his personal attendants, Sunanda, Nanda, Prabala, Arhana and others. So they are special attendants to Bhagavan Vishnu. 4 ಜನ ಯಾರು? ಸುನಂದ, ನಂದ, ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಹಣ ಎಂಬ 4 ಸೇವಕರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. Ever disposed to shower his grace on his servants, he bears nectar in his look and wears a gracious smile on his countenance. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಗುಳು ನಗೆ ಇದೆ. ಮುಗುಳು ನಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನಗತಾನೇ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. He has reddish eyes, is adorned with a crown and earrings, is ever clad in yellow, and can be easily distinguished by his 4 arms, as also by a golden streak borne on his right breast, as a symbol of his beloved consort, Goddess Lakshmi. ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನಾಗಿಯೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ಕೈಗಳಿದೆ, ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ, ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಂಡಲವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಲಗಡೆ ಇರುವ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಳೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಯು ಸಿ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. She always resides in the heart of Narayana. That universal Lord occupies an excellent and most valuable throne. He is surrounded by 25 Shaktis or potencies: the spirit, Prakriti, the Mahat-tattva, the ego, the mind, the 10 Indriyas, the 5 subtle elements and the 5 gross elements, all in a personal form, and endowed with the 6 external and divine attributes, namely Lordship, righteousness, renown, prosperity, wisdom and dispassion in his own blissful essence. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ಶಕ್ತಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 25 ಶಕ್ತಿಗಳು? ಪುರುಷ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಹತ್ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ, ಮನಸ್ಸು, ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಮಹಾಭೂತಗಳು, 5 ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳು, 5 ಮಹಾಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 6 ಶಕ್ತಿಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮಗಳು ಇನ್ನೊಂದು 6 ಗುಣಗಳಿವೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯಗಳು: ಈಶ್ವರತ್ವ, ಧರ್ಮ, ಕೀರ್ತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ದಿ 6 ಐಶ್ವರ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Bhagavan. The word Bhaga means 6 possessions. He is constantly reveals in his own blissful essence. ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಅವರು. Brahma's heart was flooded with rapture at the sight of the Lord. The hair stood erect on his person and tears rushed to his eyes due to excess of love. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ರೋಮ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ರೋಮ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ bowed to his lotus feet, which are attained by pursuing the path of the Paramahamsas, those who have renounced the world. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪಾದವನ್ನು ತಪಸ್ವಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The Lord who had evoked Brahma's love was delighted at heart to see his beloved Brahma standing before him in a suppliant mood, full of love and joy, and fit to receive his commands for the creation of living beings. ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೋಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡು. He took Brahma by the hand and then addressed him in accents illumined with a gentle smile.
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮೂಳು ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಟಚ್ ಬ್ರಹ್ಮನೋ ಎಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರೇ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರೇ ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.